নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা গত ক্লাসে এক্সারসাইজ 9.2 এর সম্ভবত 20 নম্বর পর্যন্ত কমপ্লিট করেছিলাম, অর্থাৎ নাম্বার 20। এখন আমরা করতে যাচ্ছি 21 থেকে। তো তোমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ 21 থেকে যে অঙ্কগুলো রয়েছে, আমরা 21 থেকে 23 পর্যন্ত আজকে করব। আজকে ক্লাসে সম্পন্ন করার চেষ্টা করব। ওকে, তো দেখো 21 কি বলছে, ইফ এ অ্যান্ড বি আর অ্যাকুইট অ্যাঙ্গেলস অ্যান্ড কট a plus b equal 1, cot a minus b equal root c. Determine the values of a and b. অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যদি a এবং b সূক্ষ্মকোণ হয়, a এবং b এরা যদি সূক্ষ্মকোণ হয়, সূক্ষ্মকোণ অ্যাকুইট অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ। তো আমরা নিশ্চয়ই সূক্ষ্মকোণ জানি যে 90 ডিগ্রি সাইডে যে ছোট কোণ সেটাকে আমরা সূক্ষ্মকোণ বলে থাকি। তো cot a plus b equal 1, cot a minus b equal root c. এখন তোমাকে বের করতে হবে a এবং b এর মান। ক্লিয়ার? যারা বাংলা ভার্সনে রয়েছে তাদের বইতে এভাবে লেখা হয়েছে। দেখো, তাহলে আমরা এখানে লিখি। কিভাবে লিখতে পারি? যে তুমি গিভেন দ্যাটও লিখতে পারো, অথবা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন এটাও লিখতে পারো। তো আমরা এইভাবে লিখি, অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন। কি আছে এখানে? cot a plus b, cot ও নাম্বার দিয়ে দিই না, 21 নম্বরের আনসার। cot a plus b equal 1. So cot a plus b equal 1 সমান cot কত ডিগ্রি সেটা তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা জানি 1 সমান cot 45 ডিগ্রি। পাশে লিখি cot 45 ডিগ্রি equal 1. Now এখন both side remove cot। তাহলে আমরা কি পাই? উভয় পাশ থেকে cot বাদ দিয়ে দিই, a plus b equal 45 ডিগ্রি। আমরা এটা একটা ইকুয়েশন নাম্বার দিলাম, ইকুয়েশন নাম্বার 1। Again cot a minus b, cot equal root c. So similarly you can write cot a minus b equal root c equal cot কত ডিগ্রি? root c। নিশ্চয়ই আমরা জানি cot 30 ডিগ্রি। সাইড নোটটা লিখি, cot 30 ডিগ্রি equal root c। ক্লিয়ার? এখন আমরা cot both side remove cot, so we get from here a minus b equal 30 degree. Equation number 2. Now adding equation 1 and 2. Equation number 1 and 2. We get. তো আমরা equation 1 is a plus b equal 45 degree. Equation number 2, a minus b equal 30 degree. Okay, 2a equal 75 degree. So a equal 75 divided 2, both sides divided by 2. So a equal
ভাগ দিলে আমরা এরকম পাই, দেখো এত ডিগ্রি, 37.5, 37.5। ওকে, putting the value of a equation 1, we get clear. Sure. Putting the value of a equation 1 we get, so যেখানে আমরা a plus b, a plus b equal 45 degree. Now a is 37.5 বলতে পারো, plus b equal 45 degree, b equal 45 degree, 37 equal 7, half of 7 degree. So the required value of a equal 37 of half degree, b equal, this is our answer. So number 21 is completed. Next number is 22. দেখো 22 কি বলেছে, so that cos 3a equal 4 cos cube a minus 3 cos a। দেখাও যে 3 cos a সমান 4 cos cube a minus 3 cos a when a equal 30 degree। অর্থাৎ যখন এর মানটা তুমি 30 ডিগ্রি বসাবে তখন তোমার a যখন, অর্থাৎ দুইটা পক্ষ তোমার সমান হবে, সো দ্যাট এটা হচ্ছে বাম পক্ষ, এটা হচ্ছে ডান পক্ষ। So 22. We will try to number 22. See you identity. Dear students, left side equal cos 3a. It's very easy for you. Cos a 3a equal 30 degree. 30. When a equal 30 degree. It is very easy for you. So cos 90 degree. Cos 90 degree সমান 0. Okay, we can apply this formula. Cos 90 degree equal 0. Side. Right side is 4 cos cube a minus 3 cos a. 4 cos cube a, that's mean 30 degree given in your question. Follow attentively, dear students. Minus 3 cos a equal 30 degree. 4 cos 30 degree সমান আমরা কত জানি? cos 30 degree সমান আমরা জানি √3/2। এরপরে দেখো কিউব, এখানে আমরা কিউব দিয়ে দিলাম, minus 3 cos 30 degree √3/2। এখানে লিখতে পারি আমরা cos
30 degree equal root 3 by 2. Okay. Four, we can write this way, root 3 by 2 into root 3 by 2. You can write this way, right? 1, 2. Power is adding. So we get 2 plus 1, 3 minus 3 into 3 root 2. আমরা এক কাজ করি, এইভাবে করলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়। এটাকে এইভাবে স্কোয়ারটা আগে দিলাম, into root 3 by 2টা পরে দিলাম। দেখো তো 3 বার হয়েছে কিনা। এইভাবে তুমি দিতে পারো, বোঝার সুবিধার্থে। এই দেখো 1, এখানে 3টা পাওয়ার আছে, তাই না? পাওয়ার হচ্ছে এখানে 3, here is power is 3, so 2 plus 1 equal 3. 4 root and square will be removed, 3, 2 square, that's been 4 minus, sorry, root 3 by 2. It will be not sense, minus 3 root 3 by 2. 4 will be cancelled. Root 3, sorry, এখানে root 3 রুট আর স্কোয়ার কাটা যায়, তাহলে রুট 3 থাকে না এখানে, এখানে শুধুমাত্র 3 থাকে, তাই না? তাহলে 3 root 3 by 2 minus 3 root 3 by 2. দেখো একই জিনিস চলে আসছে, এটা থেকে এটা বিয়োগ করলাম, 0 চলে আসলো। সো আমরা লিখতে পারি লেফট সাইড ইকুয়াল রাইট সাইড। ওকে, cos 3a equal 4 cos cube a minus 3 cos. Should. আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি। নেক্সট নাম্বার 23. Dear students, see you attentively. This is question 23. Solve sin theta plus cos theta equal 1 when 0 degree is less than equal theta is less than equal 90 degree. Okay, so আমরা বলতে পারি এটা, আমরা যদি বাংলায় বলতে যাই তাহলে sin theta plus cos theta equal 1. এটা হচ্ছে সলভ, অর্থাৎ তোমাকে সমাধান করতে হবে। when অর্থাৎ 0 ডিগ্রির মানটা যখন থিটার সাথে, অর্থাৎ থিটার মানটা যেন তোমার 0 ডিগ্রির সমান হয় অথবা 0-র সাথে বড় হয়, সেক্ষেত্রেই থিটার মানটা গ্রহণযোগ্য। আর এখানে বলা হয়েছে, পাশে দেখো, এই কথাটার মানে হচ্ছে এই যে চিহ্নটা দেওয়া এরকম, এই দেখো, অর্থাৎ সমান, এই যে সমান, আবার এরকম করে দেওয়া, ঠিক আছে? এর মানে হচ্ছে হয় 90 ডিগ্রির সাথে 90 ডিগ্রির সমান অথবা 90 ডিগ্রির চাইতে ছোট, ঠিক আছে? 90 ডিগ্রির চাইতে ছোট, অর্থাৎ থিটার মানটা তোমার এমনই মান বের করতে হবে সেটা যেন 0 ডিগ্রির চাইতে বড় হয় অথবা 0 ডিগ্রির সমান হয়। আবার বলা হয়েছে 0 ডিগ্রির চাইতে 90 ডিগ্রির সমান হয় অথবা 90 ডিগ্রির চাইতে কি ছোট হয়, এমন মানগুলো তোমাকে নিতে হবে, ঠিক আছে? অর্থাৎ 90 ডিগ্রির উপরে তুমি যেতে পারবে না 0 থেকে, ঠিক আছে? তো আমরা এখানে বের করি, দেখো নাম্বার 23। sin theta plus cos theta equal 1 লিখলাম। So we can write sin theta plus cos theta equal 1. একই জিনিস লিখলাম না? হ্যাঁ, both sides square, অর্থাৎ উভয় পক্ষে বর্গ করলাম।
see you attentively dear students. A plus b whole square we can apply here. Okay, a that means sin theta, b that means cos theta, অর্থাৎ এটা a এটা b, a plus b whole square, a square plus 2a b plus b square that means cos square equal 1 square that means 1, sin square theta plus cos square theta plus it will be not sense. Okay, জাস্ট আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে লিখলাম sin square theta plus cos square theta equal 1, এটা আমরা জানি, প্লাস 2 sin theta cos theta equal 1, 2 sin theta cos theta equal 1. These 1 will be transposition, okay, from left side to right side, অর্থাৎ এই 1টা আমরা পক্ষান্তর করলাম, প্লাস আছে মাইনাস হয়ে গেল, 2 sin theta cos theta, এই 1 থেকে 1 চলে গেল 0। এখন আমরা এখানে 2 দিলাম, এখানেও 2 দিই, 0/2 দিই, এটা বোঝার সুবিধার্থে, করার প্রয়োজন ছিল না, সরি, ডিভাইডেড, অনেকে বুঝে না সেই জন্য লেখে ডিভাইডেড বাই 2, ছোট্ট করে লিখলাম সেই জন্য, এই লাইনটা করবে না যারা বুঝো। সো sin theta cos theta equal 0। দেখো যদি গুণাকারে থাকে, আমরা সমাধান অঙ্কে ক্লাস 7-8 করে এসেছি, তাহলে প্রত্যেকেরা আলাদাভাবে শূন্য হয়, ঠিক আছে। সো আমরা বলতে পারি either sin theta equal 0, sin theta equal 0 সমান sin কত ডিগ্রি, 0 ডিগ্রি, তাই না? হ্যাঁ, sin 0 ডিগ্রি। এখানে সাইনটা লিখি যাতে সুবিধা হয়, sin 0 ডিগ্রি সমান হচ্ছে 0, ক্লিয়ার? ওকে, এখন আমরা বোথ সাইড রিমুভ sin, ওকে, সো থিটা ইকুয়াল 0 ডিগ্রি, তাহলে অবশ্যই কি দিস ভ্যালু ইজ অ্যাকসেপ্টেড, কারণটা হচ্ছে আমার বলছে হয় 0 ডিগ্রির সমান, না হয় 0 ডিগ্রির সাথে বড়, ঠিক আছে, তো সমানের ক্ষেত্রে তো সঠিক। ওকে, এবং আমরা or cos theta equal 0, এটা সমানও 0, এটা সমানও, গুণাকারে থাকলে আমরা আলাদাভাবে এরা শূন্য হয়, ঠিক আছে। সো cos theta equal, আমরা এটা জানি যে 0 সমান cos 90 ডিগ্রি, আমরা করে আসছি কিছুক্ষণ আগে। সো cos 90 ডিগ্রি equal 0, এটা আমরা প্রত্যেককেই জানি। সো we get from here theta equal 90 ডিগ্রি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, অবশ্যই যে শর্তটা এখানে দিয়েছে, যে কন্ডিশনটা এখানে আছে, সেই কন্ডিশন অনুযায়ী আমরা সঠিক মানগুলো পেয়েছি, 0 ডিগ্রি এবং 90 ডিগ্রি। সো আমরা লিখতে পারি the required value বা সলিউশন লিখতে পারি, নির্ণয়ের সমাধান theta equal 0 degree and 90 degree is our answer। আশা করি আমরা সবগুলো অঙ্কই বুঝতে পেরেছি।
তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা তো প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম আমরা ৩ টে অঙ্ক করব ২১ থেকে ২৩ পর্যন্ত। তো আমাদের অঙ্কগুলো কমপ্লিট হলো। আশা করি তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে এবং প্রত্যেকটি লাইনই বুঝে বুঝার চেষ্টা করবে। আর তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, শিওর টু আস্ক মি এনি কোয়েশ্চেন, আই উইল ট্রাই টু ইউর আনসার। ওকে? সো তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং অঙ্কগুলো বারবার প্র্যাকটিস করো। এরকম অঙ্ক স্যার অনেকভাবে দিয়েছে তোমাদের বোঝার জন্য। তো আমি এইটুকু আশা ব্যক্ত করে আমাদের ক্লাসটা এখানেই সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে।